Welcome back to our today's class on spoken English. So nice to hear that everyone is presented. Present Bilal Bhai, Ratul Mohib, Jahid Hassan, Hafsa Apu, and Ikram Bhai, Sarwar Jahan, and Shanta. Okay, fine. So is there anyone who has just started today? Amun Hoy, we can see any newcomer just started with us. এখানে কি কেউ আছেন আজকে শুরু করছেন লাইক আজকে প্রথম ক্লাস হবে এরকম? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি নামটা কাইন্ডলি আপনি একটু বলেন। আপনি জাহিদ ভাই বলছিলেন? জি আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার, আমি জাহিদ বলছিলাম। আচ্ছা। সো স্যার ইভেন আমি এই যে আপনার সাথে আর ওই যে লিয়াকত স্যারের সাথে এই যে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস আমি প্রেজেন্ট ছিলাম স্যার। ও ফাইন ফাইন। তো জাহিদ ভাই, আপনাকে বলতে দেখতে পাচ্ছি না, তাই না? আপনি বোধহয় স্যার আউটসাইড। আমি আমি বাসায় যাচ্ছি স্যার, আমি একটু বিজি ছিলাম তো, আমি আমার দোকানে ছিলাম, বাসা যাচ্ছি, তারপর একটু ইনশাল্লাহ ফ্রি হবো ইনশাল্লাহ। তাহলে তখন আমি কন্টিনিউ করেন, আমি দেখতেছি শুনতেছি fine। স্যার। আপনি প্লিজ টার্ন অন। আপনি বাসায় যেয়ে আপনি প্রয়োজনে ক্যামেরাটা টার্ন অন করেন। আর আপনি আর কেউ আছেন জাহিদ ভাই ছাড়া? আর কেউ আছেন? জি স্যার। মহিত। আচ্ছা, আপনার রাতুল ভাই না? রাতুল মুহিব ভাই না? ওকে। সো ক্যান ইউ প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ উইথ আস, অল অফ আস? সবার সাথে একটু আপনি পরিচিত হবো। উই শুড গেট ইন্ট্রোডিউস উইথ ইউ। আপনি অ্যাকচুয়ালি, ওকে স্যার, ফার্স্ট অফ অল হ্যাঁ, I want to introduce myself. ওকে My ফাইন। name is Zahid Hassan. I live in Madaripur, and I am a shopkeeper, ওকে and I'm a married person, sir. That's all it. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জাহিদ ভাই। আপনি তাহলে বেটার ইউ গো টু ইউর হোম অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান, ওকে, ফর টিল দেন ইউ ক্যান স্টিল কানেক্ট উইথ আস। ওকে। And Ratul bhai, Inshallah, sir. Inshallah. can you please come up with your introduction? Can you please share some of your informations with us? Firstly, thanks for my name is Ratul Islam Mohib. I live in the Borishal district. I have done my graduation uh, with bachelor in Gurnodi College in 2021. Okay. তো Okay, fine. So right now you are in Borishal, okay? হ্যাঁ জি স্যার। Okay, fine. And you are in honors. That means you are continuing your honors class. কমপ্লিট। Or you have completed your honors, and right now are you in master's class course? হ্যাঁ স্যার। Okay, that's fine. So actually, what's your target with us? That is, what's your goal? What's your desire to after the completing this course, or what you would like to see yourself after the course? মানে আপনি এই কোর্সটা শেষে নিজেকে কি মানে আপনি কি কোথায় দেখতে চাচ্ছেন, বা কি কি ধরনের ইমপ্রুভমেন্ট, হোয়াট টাইপ অফ ইমপ্রুভমেন্টস ইউ ওয়ান্ট টু সি ইন ইউ? হবি অ্যান্ড হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিলস ডেভেলপ। So we can start right now. Actually, yesterday we have discussed some of our factors, and today we'll go on some our structures, and we'll have some practice as well. Okay. Ratul bhai, আপনি can you please turn on your mic? Sorry, Ratul bhai, Jahid bhai, যদি একটু নয়েজ আসে, if there is noise, so you can just turn off the microphone. Just turn off your microphone. Okay. Some noises are coming. Okay. কিছু নয়েজ আসছে, so একটু just, Okay, sir. I'm going to mute my call. okay, fine. So okay, fine. So can you see the screen? I already shared the screen. Yes, Uh, sir. okay, fine. Yes, sir. So yesterday we have discussed we have some practice. We had some practice on some patterns like
ever, whatever, whoever, whenever, however, whichever. So you can see there are some examples, and actually yesterday we practiced on some examples, and you made some new examples from your own experience or your ideas. Okay, so today we can have some more practice. So you can see that how about there is another one, that is right side of the space. How about, so এটা যদি বাংলাতে আমরা বলি তো এটা কেমন হয়। হাউ অ্যাবাউট লার্নিং কম্পিউটার, মানে কম্পিউটার শিখতে কেমন হয়। অথবা এরকম অনেকে বলে যে আজকে ঘুরতে গেলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট রোমিং অ্যারাউন্ড টুডে। হ্যাঁ, আজকে কেউ ঘুরতে গেলে কেমন হয়। এই শীতে রাঙামাটি গেলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট গোয়িং টু রাঙামাটি ইন দিস উইন্টার। সো ইউ ক্যান মেক সাম নিউ সেন্টেন্সেস। আপনারা দু একটা সেন্টেন্স আমাদের সাথে শেয়ার করেন। Can you please share some sentence, any one sentence if you can. How about to learn the mind camp? Please tell us loudly. তোরা শোনা How যাচ্ছে। about learn to mind camp? ওকে, I read the mind camp. আচ্ছা আচ্ছা, আপনি চ্যাট বক্সও লিখে দিতে পারেন। হ্যাঁ, আপনি চ্যাট বক্সটা লিখে দেন সো দ্যাট ওকে, চ্যাট বক্সটা ওপেন আছে না। ইয়েস, হাউ অ্যাবাউট বোধহয় একজন লিখেছেন হাউ অ্যাবাউট টু মেক ইউর বডি ফিট। ইয়েস, ফাইন, বডি ফিট রাখলে কেমন হয়। আজ বিরিয়ানি রান্না করলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট কুকিং বিরিয়ানি টুডে। সো এরকম ভাবে আমরা কিছু স্ট্রাকচারস যেগুলো আমরা শিখবো, সো উই ক্যান মেক সাম নিউ সেন্টেন্সেস সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইট ইন ইউর স্পিকিং। আপনি আপনার যে যখন বলবেন when you speak, so that you can use it in your speaking. আপনি কথা বলার সময় আপনি কথা যখন বলবেন তখন আপনি এগুলো ইউজ করবেন, তাহলে আপনার অনেক সুন্দর ইংলিশ বলতে পারবেন। ইয়েস, আবুল কালাম ভাই লিখেছেন হাউ অ্যাবাউট অ্যারেঞ্জিং টুর্নামেন্ট। ইয়েস, ফাইন। সো আমরা এভাবে তাহলে দিলে সবাই আমরা দেখতে পারবো। চ্যাট তো আমরা আই থিঙ্ক দ্যাট এভরিওয়ান ক্যান সি দ্য চ্যাট বক্স, ইজন্ট ইট? আপনারা সবাই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই না? ওকে, তাহলে নেক্সট আমরা যাচ্ছি। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি দ্যাট অ্যাপ্লিকেশন অফ কিপ। তাহলে কিপটা যদি আমরা ব্যবহার করি, স্ট্রাকচারটা এরকম, কিপ প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, দ্যাট মিনস আপনার কিপের পরে যে ভাবটা হবে, মেইন ভাবটা হবে, সেটার সাথে আইএনজি যোগ করবে। তারপরে সাবজেক্ট বা ভার্ব যেটাই থাকুক না কেন আপনি সেভাবে দিয়ে যাবেন, এক্সটেনশন যেটা থাকবে সেটা। তো এখানে যেটা আছে যে কিপ স্টেইং ইউ উইল উইন, লেগে থাকো তাহলে তুমি জিতবে। দিস টাইপ অফ সেন্টেন্স ইউ ক্যান সি ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ, দ্যাট ইজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু আমরা এই ধরনের সেন্টেন্স প্রায় বলে থাকি, তাই না? আমরা কিন্তু প্রায় বলে থাকি। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় আমি আপনাদের বলি, যে আজকে যারা নতুন জয়েন করেছেন তারা জাস্ট সেশন শেষ হওয়ার পরে আপনি আমার আমার সাথে একটু 5 মিনিট বা 10 মিনিটে একটু আমার সাথে একটু থাকবেন। সবাই চলে যাওয়ার পরে আপনার 5 থেকে 10 মিনিট আপনার সাথে আমরা কথা বলবো। ওকে, ওকে স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখানে হোয়াট ইউ ক্যান সি দ্যাট ইউ ক্যান দ্য ইউজ অফ কিপ। হ্যাঁ, সো এখানে একটা আছে হাসতে থাকো তুমি সুখী হবে, কিপ স্মাইলিং ইউ উইল বি হ্যাপি। কিপ গোয়িং আই উইল কাম লেটার অন, যেতে থাকো আমি পরে আসবো, তাই না? বা তুমি যেতে থাকো। সো ইউ ক্যান মেক সাম সেন্টেন্সেস। So I'd like to ask you to try to make new sentence just on this structure. এই সেন্টেন্সের উপরে আপনারা you can give it a try. Keep it up your today's performance. এখানে আপনার বেলাল ভাই আপনি জাস্ট খেয়াল করবেন যে কিপের পরে যে আপনি যেটা মানে কোনো কিছুতে করতে থাকা বা যেতে থাকো বা করতে থাকো, হ্যাঁ, তাহলে
আপনি তারপরে যে সেন্টেন্স সরি আপনার যে ভার্বটা থাকবে কিপের পরে সেটা আপনার মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হবে, ঠিক আছে? ইয়েস। Yes. এখানে সারারজান ভাই হ্যাঁ সুন্দর লিখেছেন যে কিপ স্টাডিং ইউ উইল লার্ন। ফাইন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তারপরে হাফসা আপু লিখেছেন, সরি হাফসা আপু সম্বন্ধে লিখেছেন, তাই না? হাফসা আপু কিপ স্টাডিং ইউ উইল লার্ন। ফাইন, দ্যাটস অ্যানাদার গুড এক্সাম্পল। সারার জাহান ভাই কিপ, তারপরে সারার কি লিখেছেন? কিপ ট্রাইং আই উইল হেল্প ইউ লেটার। হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ ফাইন, কিপ ট্রাইং আই উইল হেল্প ইউ লেটার। এখানে লেটার অনটা হবে, আপনি একটু লেটার এটা হবে লেটার, হ্যাঁ একটা টি বেশি হয়ে গেছে। সো কিপ ওয়াকিং ইউল বি ফিট। ফাইন, দ্যাটস ভেরি নাইস এক্সাম্পল। সো ইউ ক্যান সি দেয়ার। ওকে, সো আমরা এই ধরনের উই ক্যান কাম অ্যাক্রস দিস টাইপ অফ situations sequence so that you can practice some new words, new sentence on this type of structure. Keep searching, you will find it. Okay, আরো যারা এখনো জাননি তারাও দু একটা লিখতে থাকেন। এখানে দেখেন ইউ ক্যান সি দ্য চ্যাট বক্স সো দ্যাট ভেরি নাইস এক্সাম্পলস আর দেয়ার। হ্যাঁ খুব সুন্দর সুন্দর কিছু এক্সাম্পল হয়েছে। ইয়েস, হাউ অ্যাবাউট গোয়িং কক্সবাজার অন দিস উইকেন্ড? ইয়েস ফাইন। আচ্ছা এখানে হাউ অ্যাবাউট টু মেক ইউর বডি ফিট, হাউ অ্যাবাউট অ্যারেঞ্জিং এ টুর্নামেন্ট, হাউ অ্যাবাউট আচ্ছা এটা তো আগে না। আচ্ছা এখানে কিপ স্পিকিং এর কিপ স্পিকিং ইংলিশ সারোজান ভাই লিখেছেন, হাফসা আপু লিখেছেন, কালাম ভাই আবুল কালাম ভাই, আচ্ছা বেলাল ভাই লিখেছেন। ওকে ফাইন, আরো দু একজন যারা আছেন একটু চেষ্টা করেন। জাস্ট ভুল হলে হতে পারে, কোনো সমস্যা, ডাজন্ট ম্যাটার। আর যারা এখনো এটা টার্ন অন করেননি তারা একটু কাইন্ডলি প্লিজ টার্ন অন ইউর ক্যামেরা। আচ্ছা সো আরেকটা দেখতে পারেন এখানে দেখেন নিচেও কিন্তু আছে অনেকগুলো। হ্যাঁ, কিপ প্রেইং ইউ উইল গেট সলিউশন অফ অল প্রবলেমস। নামাজ পড়তে থাকো বা প্রে করো বা ইবাদত করো, যেটাই হোক, ইউ উইল গেট সলিউশন অফ অল প্রবলেমস। কিপ ট্রাইং ইউ উইল অ্যাচিভ ইউর এইম। একটা বিষয় যে আমরা গতকালের ক্লাসেও যেটা বলেছিলাম, দ্যাট yesterday we talked on this issue, that is whenever you see the punctuation মানে একটা কমা বা একটা আপনি যখন একটা পজ বা একটা আপনি যখন ইউ নিড টু স্টপ, ইউ নিড টু গিভ আ পজ, মানে আপনি একটু সামান্য যখন আপনি বলতে, যখন আপনি স্পিকিং ইন টার্মস অফ স্পিকিং, ইউ উইল হ্যাভ টু সামটাইমস ইউ উইল হ্যাভ টু মেক এ পজ, মানে আপনাকে মাঝে মাঝে একটু থামতে হবে। এখানে দেখেন যে কিপ ট্রাইং ইউ উইল অ্যাচিভ ইউর এইম। কিপ ট্রাইং এর পরে আমরা একটু একটা খুবই অল্প একটা ব্রেক দিব, ইউ উইল অ্যাচিভ ইউর এইম। কেন দিব? কারণ আপনি খেয়াল করেন বাংলাটা দেখ, ইউ ক্যান সি দা বাংলা ট্রান্সলেশন, যে চেষ্টা করতে থাকো তুমি তোমার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। কিপ ট্রাইং ইউ উইল অ্যাচিভ ইউর এইম। ওকে, সো আমরা এই ধরনের যদি সেন্টেন্স থাকে যেটা দুটা পার্ট থাকে, তো আমরা তখন প্রথম পার্টের পরে যেখানে আপনার একটু থামা লাগবে তখন বুঝতেই পারবেন আপনি যে ও কোথায় থামতে হবে। সো সেখানে একটু থামতে হবে, ইউ হ্যাভ টু গিভ পজ, হ্যাঁ একটা ব্রেক দিতে হবে। যেমন এখানে আপনার হ্যালো স্যার। একজন বলেন, হ্যাঁ ওকে, এখানে স্যার একজন ওই কেউ, কিপের পর আমরা স্যার যদি অ্যাডভার্ব বসে অথবা অ্যাডজেটিভ বসে তারপরে যদি ভার্ব বসে সেক্ষেত্রে কি স্যার আমরা ওই ভার্বের সাথে আইএনজি দিতে পারবো না স্যার? মানে আমি একটা এক্সাম্পল লিখছি, আপনি ওকে একটু দেখবেন কি? কিপের পরে আই হ্যাভ আপনাকে অ্যারাইভড দ্য মাউন্টেন। স্যার আই হ্যাভ অ্যারাইভড দ্য মাউন্টেন আফটার কিপ হার্ড ওয়ার্কিং, এরকম দেওয়া যায় কিনা? না After keeping না hard working. না না, এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা এর পরবর্তীতে আসবো, জিরান যখন শিখবো তখন এটা আমরা প্র্যাকটিস করবো এই বিষয়টা। আসলে এটা হচ্ছে কি যে ভার্বের সাথে মেইন ভার্বের আইএনজি যোগ হবে, এটাকে তখন আপনার নাউন করে ফেলবে, মূল ভার্বটাকে নাউন নাউন করে ফেলবে। হ্যাঁ, কিপ স্টেইং, ঠিক আছে? তো মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে এটাকে নাউন, এটাকে জিরান বলে, ঠিক আছে? আপনার সেন্টেন্সটা একটু লিখে দেন আমাকে। হ্যাঁ সারজান ভাই আপনি একটু লিখে দেন। স্যার আমি লিখছি।
চ্যাট বক্স। লিখেছে না? আচ্ছা, হ্যাঁ, ও হ্যাঁ, share. I have arrived the mountain after. আচ্ছা, আপনি যদি এখানে লিখতে চান তাহলে লিখতে I have arrived the mountain after Hard after working, not after easy. আপনি যদি আইনি যোগ করতে চান after having a hard work, এটা দিতে পারেন after having a জি স্যার, hard. এটা তো হবে স্যার। আমি বলতেছিলাম কিপ ইউজ করতে পারবো কিনা, হ্যাভেন। না না, এখানে আফটার কিপ হার্ড ওয়ার্কটা হবে না। কেন হবে না? আফটার ওকে স্যার, মেইনটেনিং হতে পারে, আফটার ওকে মেইনটেনিং হার্ড ওয়ার্ক, আপনি এটা দিতে পারেন। এটা সুটেবল, ওকে স্যার, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ঠিক হবে, আছে। ঠিক আছে? আপনি যদি আপনার এই ওকে এই ফরম্যাটটাই ইফ ইউ মেইনটেইন, মানে আপনি যদি এই ফরম্যাটটাকেই রাখতে চান তাহলে এভাবে করতে পারেন, আই হ্যাভ অ্যারাইভড দ্য মাউন্টেন আফটার মেইনটেনিং হার্ড ওয়ার্ক, তাই না? আপনি আপনার আপনার কথার মেইন মিনিংটা থাকলো, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সারার ভাই, উই ওয়ান্ট দিস টাইপ অফ অ্যাটেম্পট। হ্যাঁ, আমরা এই ধরনের অ্যাটেম্পট চাই। তাহলে কি হবে? সারার ভাই কিন্তু সুন্দর একটা ইংলিশ লিখেছেন, সামান্য একটু ফাইন টিউনিং করে আমরা কিন্তু সুন্দর একটা আরেকটা সেন্টেন্স পেয়ে গেলাম। সো এভরিওয়ান, ক্যান ইউ প্লিজ সি দিস এক্সাম্পল? এখানে আমরা এই ধরনের আপনার দেখেন, এখানে সারার ভাইটা আমি একটু কারেক্ট করে দিচ্ছি, জাস্ট সুইটেবল, এখানে ভুল কিছু না, মানে এটা সুইটেবল হবে, আরো সুন্দর হবে। আই হ্যাভ অ্যারাইভড দ্য মাউন্টেন আফটার, আমি কি বলেছিলাম সারার ভাই? আই হ্যাভ অ্যারাইভড দ্য মাউন্টেন আফটার মেইনটেনিং স্যার, মেইনটেনিং হার্ড ওয়ার্ক, ইয়েস, মেইনটেনিং বা হ্যাভিং হার্ড। হ্যাভিং হার্ড, ইয়েস। এখানে মেইনটেনিং হার্ড ওয়ার্ক হবে, কারণ ওয়ার্ক তখন আইএনজি যোগ হবে না। হ্যাঁ, কারণ আপনি মেইনটেনের সাথে অলরেডি আইএনজি যোগ করে এটাকে জিরান করে ফেলছেন, ঠিক আছে? সো গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট করার জন্য আপনাকে এটা আফটার মেইনটেনিং হার্ড ওয়ার্ক। আরেকটা বিষয় আপনাকে বলি, যখন যেহেতু প্রসঙ্গটা চলে আসছে, আমরা যদি এরকম কোনো সেন্টেন্স আসে যা লাইক আফটার হ্যাভিং, আফটার কুকিং, বিফোর গোয়িং, এই যে বিষয়গুলো, এগুলো আমরা পরবর্তীতে ওয়ান বাই ওয়ান আমরা আলোচনা করব। সো এগুলো কিন্তু মেইন ভার্বের সাথে তখন আপনার আইএনজি যোগ হবে, ঠিক আছে? তো যারা আজকে দোজ হু আর নিউ ইন টুডেস ক্লাস, সো প্লিজ কিপ অ্যান আই অন হোয়াট উই আর ডিসকাসিং অন। আপনারা একটু খেয়াল রাখেন, পরবর্তীতে আপনার এই প্রতিটা ক্লাসই এমন কিছু না যে আপনার আগের ক্লাসের সাথে ইয়ে আছে, আপনি এই ক্লাসগুলো আবার ঘুরে ফিরে আবার পাবেন, সমস্যা নেই। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। ও হ্যাঁ, স্যার ভাই, আপনি দেখতে পারেন হ্যাভ অ্যারাইভড দ্য মাউন্টেন আফটার মেইনটেনিং হার্ড ওয়ার্ক, ইয়েস, ফাইন। ইয়েস স্যার, গট ইট। Okay, so you can see another example, year 2. So year 2 দিয়ে আমরা দেখেন বেশ কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। year 2 টা এরকম হবে, আহ, এখনো কিছু করা হয়নি বা করিনি বা করা হয়নি বা এই ধরনের ব্যাপারগুলো যখন আমরা year 2 বুঝাই, মানে সম্ভাবনা আছে, মানে আমি জাস্ট করিনি বাট আমি করব, ব্যাপারটা আমি ব্যাপারটা আপনি জাস্ট ইউ থিঙ্ক ওভার দিস, আপনি জাস্ট চিন্তা করেন এইভাবে যে কোনো একটা বিষয় আপনার হয়তো এখনই করব বা খুব শীঘ্রই করার সম্ভাবনা আছে, দ্যার ইজ আ পসিবিলিটি। সো ইন দিস কেসেস আপনি এই ধরনের ইউজ করতে পারেন, এবং এটা খুবই ওয়াইডলি ইউজড, হ্যাঁ, ইন ইংলিশ। ধরেন একটা কোনো একটা টাস্ক, ইউ আর গিভেন এ টাস্ক, সো ইউ আর দেয়ার টু কমপ্লিট দিস টাস্ক, বাট ইউ ডিড নট ফিনিশ ইট, বা আপনি এখনো ইউ ডিড নট স্টার্ট ইট ইয়েট। সো in this in that case you can say that yes, I am here to do the work. খেয়াল করতে পারছেন না? I am here to do the work, আমি এখনো কাজটা করিনি। সো দেখেন, যারা এখনো আনম্যারিড আছেন তারা বলতে পারেন I am here to marry, ঠিক আছে? আমি এখনো বিয়ে করিনি। এখন এই শব্দটা আপনি ইয়েট না বললে অন্যভাবে তো বলতে পারেন, খুব সিম্পলি বলতে পারেন আই এম স্টিল আনম্যারিড। কিন্তু আমি মানেটা কি হলো, একটু স্লাইটলি চেঞ্জ হয়ে গেল, আমি অবিবাহিত, ঠিক আছে? বা আপনি যদি বলেন আমি ইয়েট টু ম্যারি, তার মানে কি, আপনারা এখন বিষয় খেয়াল করেন, আই এম ইয়েট টু ম্যারি বলার মাধ্যমে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমি এখনো বিয়ে করিনি, বাট দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি টু দিস, টু ডু উইদিন ভেরি শর্টলি, ইউ ক্যান ডু দিস ভেরি শর্টলি, মানে আপনারা এখনো করিনি বাট দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি টু ডু দিস টাস্ক
ভেরি শর্টলি, মানে আপনি হয়তো খুব শীঘ্রই এটা করার কোনো সম্ভাবনা আছে। I am here to say my prayer. I am here to give him money. I am here to reach the market. So you can make some new sentences. আপনারা দু একজন চেষ্টা করে দেখেন। তবে একটা করে সেন্টেন্স আমরা লেখার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, এটা এটা কিন্তু খুবই ভেরি মাচ পপুলার এবং খুবই সুন্দর একটা স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, এই স্ট্রাকচারের উপরে আমরা বেশ কিছু অনেক সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি। So you can see the example, that is, I am here to finish. Yes, fine. Hafsapu, thank you very much. I am here to finish the work. Nice example. তারপর রাতুল ভাই লিখেছেন they have yet to make a decision. Yes, fine. রাতুল ভাই, তাই সুন্দর একটা এক্সাম্পল হয়েছে। So they have yet to make a decision, মানে তারা এখনো ডিসিশনটা নিতে পারেনি। So I would like to request everyone to just go through these examples. সবাইকে এই যারা দিয়েছেন, ফয়সাল মির্জা ভাই, would you please share it? Oh, it's fine. ফয়সাল ভাই বলেছেন, আচ্ছা ফাইন। লাস্ট ক্লাস স্লাইডসটা আমি আজকে রেডি করে কালকের মধ্যে অবশ্যই দিয়ে দিব, ঠিক আছে? ইয়েস, সারার ভাই লিখেছেন আই থিঙ্ক দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইয়েট টু সেভ। এখনো সেফ না, বাট আশা করি ইট ক্যান বি সেফ, মানে পরবর্তীতে সেভ হতে পারে। আই থিঙ্ক ওয়ার্ল্ড ইজ ইয়েট টু সেভ। ওকে, আই থিঙ্ক হবে, অ্যাকচুয়ালি আমি আই থিঙ্ক হবে, আই থিঙ্ক হবে, দেখেন। হ্যাঁ, সো আপনার আর যারা আছেন সবাই একটু চেষ্টা করে দেখেন। Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Neil, what type of foods do you often eat? Well, basic things to fill me up. আচ্ছা, একটা শুরু হয়ে গিয়েছিল BBC 6 minutes. Okay, I have discussed on BBC 6 minutes English. That is, I requested everyone to just go through this only 6 minutes clips so that you can improve your speaking and you can have a good speaking pronunciations and good speaking languages on BBC English, learning English. So, এখানে আমরা এর আগে বলেছি, Listening, হ্যাঁ, লিসেনিংটা মানে ব্যাপারটা কি আপনার, improving listening. হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা কি শোনেন এই BBC 6 minutes-টা কেউ শোনেন? Yes, sir. Shuni, sir. আচ্ছা, ফাইন। All time. আচ্ছা, কে মানে কে শুনেন বলেন? আমি আসলে দেখতে পাচ্ছি না এখানে অনেকে, অনেক তো স্লাইড শো চালু করলে আমি সবাইকে দেখা যাচ্ছে না সবাইকে। এনিওয়ে, বলো বাবা। আপনারা শুনেন? সবসময় শুনি। আচ্ছা, ফাইন। এবং এটাতে আপনার কি হবে, আপনার স্পিকিং 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 ইজ লিঙ্কড উইথ লিসেনিং। The more you listen, good English, good pronunciation, good vocabulary, so that you can have, so that you can use it in your speaking. মানে আপনি যত শুনবেন ওই ধরনের বা ওই কাছাকাছি you can deliver in your speech. ওকে, আচ্ছা। সো আমরা আরো দু একটা আশা করছি, I expect some 1 or 2 examples. Okay, so I am yet to take the class. Okay, so এখানে আরেকটা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? স্ক্রিনে কি দেখা যাচ্ছে? Okay. In the right side, you can see that there is another structure. There is I wish I could. I wish I could. তারপরে ভার্ব, এর সাথে ভার্ব যোগ হবে, বেস ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন। মানে আমরা এই কথাগুলো প্রায়ই বলি না, আমি যদি পাখির মতো উঠতে পারতাম।
অথবা আমি যদি সারা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে পারতাম। হুম, এই এই ধরনের কথাগুলো আমরা প্রায়ই বলে থাকি। হ্যাঁ, সো এই কথাগুলো আমরা এভাবে লিখতে পারি যে আই উইশ আই কুড ফ্লাই লাইক এ বার্ড, আই উইশ আই কুড ওয়ার্ক ফর মাই কান্ট্রি। সো অনেকেরই এরকম ইচ্ছা থাকে, বাট অনেক সময় এই ইচ্ছাগুলো আমরা it is not possible in the present time. Maybe it can be possible in the future on upcoming days. Okay, তো আমরা এই ধরনের এগুলো বলতে পারি না? I wish I could be the president of the country. I wish I could play a vital role for the society. I wish I could maintain a good health. So all are the examples. So you can make new sentences. এই ধরনের এগুলো কি, মানে এটা হচ্ছে এমন কিছু that is possibility of something that is not possible in the present time, but it can be possible on upcoming days or in future, তাই না? নেক্সট টাইম বা পরবর্তীতে কখনো সম্ভব হতে পারে আপনার একটা সম্ভাবনা, অথবা এমন কোন সম্ভাবনা যেটা হয়তো সম্ভব না, বা কিন্তু ইউ হ্যাভ এ উইশ, ইউ হ্যাভ এ ডিজায়ার, তাই না? পাখির মতো ওরা তো সম্ভব না, তাই না? সো পাখির মতো ওরাও সম্ভব, কাছাকাছি। আমরা প্লেনে যখন ইফ উই ফ্লাই ইন এ প্লেন, সো আমরা উই ক্যান হ্যাভ দ্য সেম ফিলিং, অথবা অলমোস্ট সেম ফিলিং লাইক এ বার্ড। পাখির চোখে আপনি দেখছেন, ইউ ক্যান সি দ্য ওয়ার্ল্ড ইন আ আই অফ এ বার্ড। ওকে, তাহলে আপনারা ইউ ক্যান ট্রাই টু মেক নিউ সেন্টেন্স। আই উইশ আই কুড। আচ্ছা, পার্টিসিপেন্টস 12 জন ছিলেন, এখন দেখতে পাচ্ছি কম। আচ্ছা, কিছুক্ষণ পরে লাইনটা কেটে যাবে, লাইক আফটার 6 or 7 মিনিটস লাইনটা কেটে যাবে। তখন আপনারা জাস্ট আফটার 10 মিনিটস, 10 মিনিট পরে আবার আপনারা লগ ইন করবেন। সবাইকে একটু বলে দিচ্ছি, আমার খেয়াল করবেন। এখন থেকে জাস্ট 10 মিনিট পরে, হ্যাঁ, 10 মিনিট পরে লাইনটা কেটে যাবে। 10 মিনিট পরে আপনারা আবার লগ ইন করে নেবেন, ঠিক আছে? আমি আবার হোয়াটসঅ্যাপে সেটা লিখে দিব, ঠিক আছে? সো আপনারা একটু ট্রাই করেন। ক্যান ইউ প্লিজ ট্রাই টু মেক নিউ সেন্টেন্স অন আই উইশ আই কুড অন দিস স্ট্রাকচার? এখানে খুব সিম্পল একটা স্ট্রাকচার, আই উইশ আই কুড। এটা হচ্ছে একটা একসাথে আই উইশ আই কুড, এটা থাকবেই। এর সাথে ভার, তার বেস ফর্মটা, তার সাথে এক্সটেনশন। হুম, এখানে আইএনজি যোগ হবে না। সো সবাই একটু ট্রাই করে দেখুন। স্যার এখানে আই উইশ আই ওয়ার এ কোনো ফর্মুলা আছে না? আই উইশ আই কুড এক সেম থিং। হ্যাঁ, এখানে আই উইশ আই কুড, এটা এই এই যে স্ট্রাকচারটা, এই স্ট্রাকচারটা মানে একটা অলমোস্ট সেম। হ্যাঁ, অলমোস্ট সেম, বাট আই উইশ আই কুড মানে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেটা আমি বললাম, যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে পসিবিলিটি গুলা ইম্পসিবল কোনো বিষয়কেও আমরা আপনার এটাতে বলতে পারি। যে আই উইশ আই কুড ফ্লাই লাইক এ বার্ড, অলমোস্ট ইম্পসিবল। হ্যাঁ, এটা অলমোস্ট সেম স্ট্রাকচার। ইয়েস, আই উইশ আই কুড go to the Australia. I wish I could be the government employee HR. Okay, fine. I wish I could speak English fluently. Fine. I wish I could be a good speaker. I wish. সাডেনলি কি লাইনটা কেটে গিয়েছিল? আইন ছিল স্যার, কিন্তু হচ্ছে ইয়া হয়েছিল আর কি।
ফ্লাকচুয়েটিং হয়েছিল। আচ্ছা, ফ্লাকচুয়েট, আমি হঠাৎ করে দেখতে পাচ্ছিলাম যে লাইনটা হঠাৎ করে, আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট বিকজ there is a problem going on. That is from our part and the Zoom authority. So we are trying to fix it as soon as possible. আসলে আমাদের টেকনিক্যাল টিম জুমের সাথে কাজ করছে, তো একটু সময় লাগছে কিছু জটিলতার কারণে। ইটস টেকিং সাম মোর টাইম। সো আশা করছি আগামী 6 মিনিট পরে কেটে যাবে স্যার। হ্যাঁ, বোধহয় 6 মিনিট বা এরকম 3-4 মিনিট পরে লাইনটা কেটে যাবে। আচ্ছা, আপনার স্ক্রিন শেয়ারটা কি আছে নাকি চলে গেছে? সমস্ত স্ক্রিন শেয়ারটা লেগে যায় স্যার। কি আছে? আমি দেখি জাস্ট, নেই স্যার। চলে গেছে। ওকে, এখন বোধহয় ঠিক আছে। ওকে, জি স্যার, এখন আসছে। সো আবার বোধহয় 3-4 মিনিট পর লাইন কেটে যেতে পারে, তখন আপনার 10 মিনিট পরে আপনার আবার লগ ইন করতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। so, এর আরেকটা দেখেন, এটা হার্ডলি, এই কথাটা আমরা পাই ইউজ করে দেখি, হার্ডলি। যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছেন এই সবগুলো মানে স্ট্রাকচারস, ইট ইজ ভেরি মাচ কমনলি ইউজড, মানে খুব বেশি ইউজ হয় এবং খুব সুন্দর ইংলিশ, স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশে ইউজ হয় আর কি। আই হার্ডলি টেক টি, আমি খুব কমই বা খুব কমই বা খুব কম বা খুবই কম বা কদাচিৎ, প্রায়ই না, এই ধরনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। আই হার্ডলি টেক টি, আই হার্ডলি, ইউ হার্ডলি লাভ মি। সো মানে ওয়াইফ অনেক সময় বলে না, ওয়াইফ যারা, তাদের ওয়াইফ আছে, সো দে হ্যাভ সেম টাইপ অফ, দে ক্যান কাম অ্যাক্রস সেম টাইপ অফ সিচুয়েশন। তারা বলে যে তুমি আমাকে কমই ভালোবাসো, ইউ হার্ডলি লাভ মি। এখানে ম্যারিড কে আছেন দেখি, হাত তোলেন সবাই যে কে কে ম্যারিড ম্যারিড আছেন। বিড়াল ভাই, ওকে ফাইন, হাত তোলা দরকার নেই, জাস্ট একটু আওয়াজ দেন। স্যার সব আমি মনে হয় মেরিট স্যার, কারণ আমাদের এখানে তো সবারই। ওকে, সো যাদের ম্যারিড না থাকলেও, যাদের ধরেন দোজ হু আর ইন রিলেশনশিপ, তাদের কিন্তু আমি আনমেরিড। unmarried. Okay, so unmarried হলো if you have any if you're in a relationship, তখন কি হয় যে আমরা যাদের সাথে সম্পর্ক থাকে তারা কি এই ধরনের অ্যাকুজিশন বা অ্যালিগেশনে থাকে, ইউ হার্ডলি লাভ মি। হ্যাঁ, সো এই কথাটা কিন্তু প্রায়ই বলে যে আসলে তুমি কমই ভালোবাসো। সো আমরা মাঝে মাঝে মজা করব। সো আসলে ইংলিশ স্পিকিং ক্লাস, ইংরেজি আর অঙ্কের ক্লাসটা কি হয়, সামটাইমস ইট বিকামস বোরিং, মানে অনেক সময় এর মনে হতে পারে না যে এটা তো, ইংলিশটা আসলে বিদেশি ভাষা। বিদেশি ভাষা তো আসলে ধরেন আমি নিজে কিন্তু পার্সোনালি ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে শেখার চেষ্টা করেছি এবং একটা কোর্সও করেছিলাম, জাস্ট শুধুমাত্র বিদেশি ভাষার প্রতি একটা আকর্ষণ থেকে। এবং আমাদের ভার্সিটিতে, চিটাগাং ইউনিভার্সিটি, তখন একটা কোর্স ছিল ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ অপশনাল হিসাবে। তো যাই হোক, আমি ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজটা যখন আমি শিখতে যাই তখন আমি মাঝে মাঝে ঘুম চলে আসতো, মানে এটা তো ইংলিশ, দেয়ার ইজ নো সিমিলারিটি উইথ ইংলিশ, মানে নাইদার ইংলিশ নর বাংলা। হ্যাঁ, সো এটা আসলে খুবই কঠিন এবং সব মাথার উপর দিয়ে যাইতো। প্রথম কয়েকদিন আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই, কারণ যিনি আসলে ফ্রেঞ্চ শিখাতেন, আমরা ঢাকা যারা আছি তারা তো অলিয়াস প্রসেস যেটা আছে, হ্যাঁ, অনেকে হয়তো চিনবেন অলিয়াস প্রসেস, মানে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখা ওরা, বিবিসি যেমন ব্রিটিশ কাউন্সিল যেমন শিখায় ওরকম ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ওখানে শিখা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ভাষায়, ফ্রেঞ্চ শিখাচ্ছে। আমি যখন আপনাদের এমন বাংলাতে মাঝে মাঝে বলতেছি বা বুঝাই দিচ্ছি, একটু এক্সপ্লেন করতেছি, উনি বাংলাতে কোনো কথা বলতে পারে না, কারণ উনি তো ফ্রেঞ্চ। হ্যাঁ, উনি একজন ফ্রান্স থেকে আসছেন, তো উনি বাংলায় তেমন জানে না বললে চলে। তো এনিওয়ে, লাইনটা আবার কাটতে পারে, আমিও সেটি মানে যে কোনো সময় কেটে যেতে পারে। ওকে ফাইন। সো আসলে মাঝে মাঝে উই ক্যান গো ফর সাম এন্টারটেইনমেন্ট, মানে আমরা কিছু মজার কিছু কথা বলতে পারি, তাই না? তো আমাদের যারা আছেন, মাঝে মাঝে এমনও হয় যে তাদের কিছু প্রেজেন্টেশন বা কোনো একটা ক্লাসে, আই ক্লাসে, যে কারো কোনো আহ, বিশেষ কোনো স্কিল থাকলে আমরা সেই স্কিল, সেটা আমরা শুনতে পারি, তাই না? মাঝে মাঝে একটু ক্লাসের বোরিং ভাবটা কমানোর জন্য। ওকে, সো এখানে হার্ডলি দিয়ে আপনার আমরা, আমি মনে হয় আই এক্সপেক্ট দ্যাট মেনি অফ ইউ ক্যান মেক সেন্টেন্সেস উইথ হার্ডলি। তারপরেও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট ইউ টু সাম মেক এনি ওয়ান নিউ সেন্টেন্স, আপনি একটা সেন্টেন্স তৈরি করে রাখুন।
অথবা এই বড় সেন্টেন্সের সাথে যুক্ত করেন, ইউ আর হার্ডলি সিন দিস ডেজ, তোমাকে ইদানিং দেখাই যায় না। এই কথাগুলো আমরা কিন্তু বলি না। সো এই কথাগুলো যদি আপনি এইভাবে বলেন, এটা ইজ ভেরি স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ। ইউ আর হার্ডলি সিন দিস ডেজ, মানে এই দিনগুলোতে বা ইদানিং। এই দিস ডেজ, ইদানিং কথাটা দেখেন, ইদানিংটা দিস ডেজ দিয়ে এখানে বলা হয়েছে। ইদানিং এর আরেকটা বলেন তো কি দিয়ে করা যায় ইদানিং, বলেন তো ইদানিং। আপনি আরো দুই একটা, রিসেন্টলি। রিসেন্টলি, এক্স্যাক্টলি। তারপর আরেকটা, আচ্ছা আমি বলি, এটা নাও এ ডেজ। তো দেখেন একই একই মিনিং, বাট কতগুলো শব্দ আপনার দিয়ে একই মিনিং আপনি করতে পারেন। আপনার মাথা যেটা আসবে সেটাই দিয়ে দিবেন। ইউ আর হার্ডলি সিন দিস ডেজ, এই দিনগুলোতে ইদানিং তোমাকে কমই দেখা যায়। তারপরে আপনি বলতে পারেন নাও এ ডেজ বা রিসেন্টলি, অনেক কিছু বলা যায়। ইয়েস, হি হার্ডলি কাম হেয়ার, আই হার্ডলি গো টু ওয়াকিং, আই হার্ডলি নো ইউ। ওকে, লাইন বোধহয় কাটবে না, ফাইন, লাইন না কাটলে তো খুবই ভালো। হ্যাঁ, আই আই হার্ডলি ওয়ান্ট টু মিট, বিলাল ভাই এখানে একটু কারেকশন আছে, হ্যাঁ, আই এম হার্ডলি হবে না, আই হার্ডলি ওয়ান্ট টু মিট টু মাই টিচার। এখানে আসলে আপনার বাংলাটা একটু বলেন তো বিলাল ভাই। আমি আমার টিচারের সাথে দেখা করতে চাই, একটু হার্ডলি বলতেছি আর কি। মানে খুব কমই। হ্যাঁ, হুম। তাহলে আপনি এভাবে বলতে পারেন, আই হার্ডলি, মানে অর্থটা